सत श्री अकाल। पीटीसी नॉर्थ अमेरिका देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हेडलाइंस ते। भारत वालों रूस तो रिवायती दरां ते तेल खरीदण दा नहीं पवेगा। अमरीका भारत दे संबंधां उत्ते असर। व्हाइट हाउस ने कहा भारत अमरीका दा भरोसेमंद भाईवाल। धरती के पौष्टिक तत्तां की संभाल लई सुचेत पद्धर उत्ते यतन होए शुरू। कॉन्शियस प्लैनेट संस्था के वलों वाशिंगटन डीसी दे विच वॉकथॉन का आयोजन। सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार के लिए भी जयपाल सिंह नूं दा योगदान। जयपाल सिंह नूं मरण उपरंत जेम्स पी बुशैनन कम्युनिटी अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। 10 दिनों के कौमांतरी दौरे उत्ते प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G7 शिखर वार्ता ते नाटो शिखर वार्ता दे विच भी शामिल होणगे प्रधानमंत्री ट्रूडो। हुण खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहलां गल करदे हां खबर दी। भारत वालों रूस तो रवायती दरां ते तेल खरीदण दा अमरीका ते भारत दे संबंधां उपर कोई असर नहीं पवेगा। यह गल व्हाइट हाउस दे नैशनल सिक्योरिटी कौंसल कोआर्डीनेटर जॉन किर्बी ने मुड़ दोहराई है। जिक्रयोग है कि सिक्योरिटी कौंसल कोआर्डीनेटर जॉन किर्बी व्हाइट हाउस विच कीती जा रही प्रेस ब्रीफिंग दौरान एक अमरीकी पत्रकार दे वल्लों पुछे एक सवाल का जवाब दे रहे सन। इस सवाल के जवाब दे विच व्हाइट हाउस ने भी स्पष्ट कर दिता है कि अमरीका भारत नाल अपने संबंधां दी कदर करदा है अते भारत अमरीका दा इंडो पैसिफिक खेतर विच भरोसेयोग भाईवाल है। India has been buying a lot of the Russian oil that the Europeans aren't buying. So how does the administration keep financial pressure on Russia? And what does this say about U.S.-Indian relations that Prime Minister Modi is making these purchases? Yeah, India is also a very key strategic partner in the Indo-Pacific region. And there's many ways that partnership represents itself both in defense and security, economic as well. I think we'll let Indian leaders speak to their economic policies. What I can just tell you is we value this bilateral relationship with India, and we continue to want, obviously every country has to make their decisions for themselves. These are sovereign decisions, but we want as much pressure put internationally on Russia as possible. There needs to be, just last point, there needs to be costs and consequences for what Mr. Putin is doing. उधर दुनिया भर के देशों के विच ही धरती के पौष्टिक तत्तां की संभाल लई सुचेत पद्धर उत्ते कोशिशां कीतियां जा रहीआं ने। अते अजिहियां कोशिशां दे चलदिआं ही अमरीका के वख-वख शहरां विच वख-वख खेतरां दे नाल जुड़े लोकां ने धरती के पौष्टिक तत्तां की सही संभाल नूं उत्साहित करन लई वॉकथॉन का आयोजन किया है। वाशिंगटन डीसी विच कॉन्शियस प्लैनेट संस्था वालों वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिस दे विच वख-वख उम्र के लोगों ने वड्डी गिनती दे विच इस मिट्टी बचाओ अंदोलन दे विच शिरकत की है। वाशिंगटन डीसी दे विच आयोजित की गई इस वॉकथॉन दे विच इस वॉक दे विच शामिल लोगों ने पीटीसी न्यूज़ दे नाल विशेष गलबात भी की। इस वॉक की अहमियत बारे जानकारी भी सांझी की। सुनाउने आ। So we are here today doing a walk in Washington DC. As you can see, this is for a cause called Save Soil. It is happening across North America and South America, over 60 cities on this weekend today. For Father's Day, it is also Walk for Your Unborn Child. So what is Save Soil? It is actually a global movement because our soil is getting extinct. Yes, our soil is getting extinct. So this movement is started by Sadhguru to increase the soil richness of the soil. The soil is degraded, its organic content has degraded. It is less than 1% almost worldwide. So what we need to do is to increase the nutrition in our food, to decrease the flooding, to increase the water retention. There's so many issues that are happening because of the soil degradation. The organic content of the soil needs to increase to 3 to 6%. This journey is happening by Sadhguru. He started this movement in conjunction with consciousplanet.org. He started it in India on March 5th. Then he went on a 100 days journey. Today is his 90th day. He went to 27 countries on motorbike, where he is meeting different nations.
74 nations have already signed the policies. These are the MOUs that needs to be signed to say that we are going to increase the richness of our soil. As you know, even in Punjab, the water is getting so toxic. It has become almost like poison because the soil is getting degraded. For our future generation, we want to make sure that we leave them a legacy for the soil. It is an inheritance. It is not something that we can come and destroy and go. It is something that we need to nurture. We need to regrow. We need to take care of. Dharti, Mata, earth is our mother. So unless we take care of earth, we cannot live. It is not just soil. It is an ecosystem. It is degrading. It is getting extinct. SaveSoil.org. Please spread the word. We need the policy changes. We need to help our farmers. ਰੁਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਟ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਆਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਰਟ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ATVs ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਡਰਟ ਬਾਈਕਸ ਅਤੇ ATV ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ $100 ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰਟ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਟ ਬਾਈਕਸ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Just have to use different strategies, and then I can't let you know every one of them. I have to keep a few secrets, but we have to wait till they're not moving. You know, sometimes they get off the bike to take a break, to buy soda, to go get gas, things like that. We have to be smart and very patient, and it works. Quality of life is everything, and it is our focus to deal with crime and the quality of life aspects, and these dirt bikes were a menace to the quality of life. ਜੈਫਰੀ ਮੈਟਰੀ, ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਟ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਰਟ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਰਟ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ATVs ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਟ ਬਾਈਕਸ ਅਤੇ ATV ਫੜੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Today we're ensuring that the bikes behind me will never return to our streets. They will never again endanger another child, another grandmother on the sidewalk, or another family simply trying to enjoy a day in the park. They will never again have a place in New York City. ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੋਟੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸੰਸਥਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਮਸ ਬੀ ਬੁਸ਼ੈਨਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸੰਸਥਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਜੇਮਸ ਪੀ ਬੁਕਾਨਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਪਾਰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਬਾਕਸਰ ਐਜ਼ਡ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। But it is a true honor to stand in front of all of you and accept this award on behalf of my husband. This award belongs to each one of us who has believed and worked to string our communities together in the thread of oneness. It belongs to each one of you who will carry that spirit and that flame forward in Jaipal Singh's honor and memory. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਏ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸਰ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਜ਼ਡ ਚਾਰਲਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਜ਼ਡ ਚਾਰਲਸ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮ ਚਾਰਤਰਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਪਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੀ ਅਵਾਰਡ ਸੋ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਟੈਚੂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਗਾਲੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ G7 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਟੋ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਰਿਡ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮਰ ਅਲਗਾਬਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਓਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਜੈਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁੰਮਣ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਧਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅੱਜ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ PTA ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਗਨ ਭਾਜੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਏਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂਗੇ ਬਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਨ ਕੋਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ, ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, BC 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜੋ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਏਜ, ਰੋਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਏਜ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼, ਜੋ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆ ਉਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ 2011 ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ, 12 ਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਅੱਜ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਆ ਨਾ ਫੈਡਰਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲੀ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਸ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1.5 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋ ਜਾਪਾਨ, ਸਵੀਡਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਸਰਪਲਸ ਟਰੱਕ ਪਏ, ਚਾਈਨਾ ਕੋ ਸਰਪਲਸ ਟਰੱਕ ਪਏ, ਪਰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਲਾਉ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ them। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? We have no way out to shut down। ਪਰ ਭਾਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜਾ
ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਅ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਯੂਟੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 12 ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਸੇਮ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤੇ ਸੇਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਓਨਲੀ 2% ਟਰੱਕਸ BC 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਨ ਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਟਰੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ? ਐਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਣੇ ਆ 4 ਇਅਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਫॉर ਓਨਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਗੇਜ ਨਾਲੋਂ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਪੇਡ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ। ਜੇ $1,00,000 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 50,000 ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਹਾਊ ਦੇ ਡੂ ਦ ਲਿਵਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ UTI ਤੋਂ ਪਰਮ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 1 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕਰਸ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਲਿਟਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੱਕਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ 850 ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲ 1700 ਟਰੱਕਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆ। 815 ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਗਗਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ UTA ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ MPs ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MLAs ਹੈਗੇ ਨੇ BC ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ MLA MP ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.7% ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 48% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ 12% ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।